صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. محترم سامعین و سامعات اور حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ينجي، سچائی نجات دلاتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. یعنی جو سچی بات ہے، جو سچی حقیقت ہے، وہ انسان کو ہمیشہ نجات کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اگرچہ سچ بولنے کی وجہ سے، یہ سچے معاملات کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عارضی طور پر کچھ مشکلیں نظر آتی ہیں، کچھ پریشانی نظر آتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصدق ينجي، کہ سچائی نجات دلاتی ہے. تو وقتی طور پر اگرچہ کچھ مشکلات ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حل فرما دیتے ہیں اور ہمیشہ انسان کو نجات اور کامیابی کامرانی حاصل ہو جاتی ہے. والکذب یہلک، اور جو جھوٹ ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، ہلاکت کی گھاٹیوں میں پہنچا دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سچائی کے اندر نجات ہے، انسان کی کامیابی ہے، اور جھوٹ کے اندر تباہی، بربادی اور ہلاکتیں ہیں. کبھی اس کا اندازہ آپ کو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کسی نے کوئی غلط کام کر دیا ہے، اب اس سے کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو اب وہ تھوڑی دیر کے لیے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب نے مجھے کہا تھا. جب فلاں صاحب سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا. پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، اصل یہ نہیں، ان کو کوئی اور کہا تھا اس لیے میں نے کیا تھا. تو جس کو کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ سے بچنے کے لیے کئی جھوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخر میں وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس معاملے سے نمٹوں کیسے، کیونکہ ایک دو کرتے 100 جگہ جھوٹ بول چکے ہیں. آخر میں ندامت اور شرمندگی کے علاوہ کچھ اور حاصل نہیں ہے، اور بسا اوقات اتنے جھوٹ بولنے کی وجہ سے سزائیں بھی مل جاتی ہیں. لوگوں کے سامنے مار دھار وغیرہ کام انجام دینا پڑتا ہے، اور ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. اگر وہ شروع ہی میں ایک جھوٹ بھی نہ بولتا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو اتنے سارے جھوٹوں کا سامنا کرنا نہیں پڑتا تھا، نہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا، اور نہ لوگوں کے سامنے بے عزت ہونا پڑتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ جھوٹ کے اندر اطمینان نہیں ہے، جھوٹ کے اندر اطمینان نہیں ہے، بلکہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. اور سچائی کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا، اگرچہ عارضی طور پر اس کے اندر کچھ سامنا کرنا پڑے مشکلات کا، لیکن بعد میں اس کا حل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اطمینان
حاصل ہو جاتا ہے اور وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے نوکری کرتے ہیں، کسی وجہ سے وہ آفس کو ایک دن نہیں پہنچا، دوسرے دن جیسے ان سے پوچھا، چونکہ جہاں پر وہ نوکری کرتا ہے وہ بہت سخت قانون کے تحت ہے اور بغیر کسی سخت ضرورت کی ایک دن چھٹی نہیں ملتی۔ اب وہ دوسرے دن جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے آپ کل کیوں نہیں آئے؟ تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب فلاں کام کی وجہ سے میں کل نہیں آ سکا، بس اب وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ایک آدھ ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑی وہ الگ بات ہے، اس کے بعد اس کو کوئی اور پریشان نہیں ہے، بس جو حقیقت جو سچ بات تھی انہوں نے بتا دی، اب اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے بچنے کے واسطے کوئی جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا، پھر اس کی تحقیق کی جاتی، پھر اس کو چھپانے کے لیے اور ایک جھوٹ بولتا، تو یہ اس کو آخر درجے میں آ کے اس کو پریشان کر دیتا ہے کہ میں ان سارے جھوٹوں سے نمٹوں کیسے، اور وہ ہر ایک جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا کرتے کرتے جب تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے ممکن نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان جھوٹوں کو چھپا سکے، آخر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور نادم بن جاتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج یہی حال ہے کہ ہمارے اندر سے سچائی کی عادت ختم ہو چکی ہے اور ہم ایک ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر انسان ہر ایک بات میں جھوٹ بولتا ہے، ہر ایک بات میں جھوٹ بولتا ہے، اور خاص طور پر یہ جھوٹ کا جو معاملہ ہے زیادہ تر ہمارے جو تاجر بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان سے تو بہت حد تک سرزد جھوٹ سرزد ہو جاتا ہے۔ جب کاروبار کے لیے وہ نکلتے ہیں صبح 10 بجے اور شام 6 بجے لوٹنے تک پتہ نہیں دکان میں بیٹھ کر کتنے مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے تو امانت کی خیانت یہ کرتے ہیں کہ جب دکاندار آتے ہو اپنی چوائس اپنے پسند سے لے، یہ ہر ایک چیز کو بتاتا ہے، ہر ایک کو کہتا ہے یہ آپ کے لیے اچھا ہے، یہ آپ کے لیے اچھا ہے، یہ آپ کے لیے اچھا ہے، تو برا کیا ہے؟ بھائی آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سارے چیزیں ان کے سامنے رکھ دی ہیں، وہ آپ چوائس کریں گے، پسند کریں گے، آپ اپنی قیمت بتا دیں، آپ کو ہر ایک چیز کو اچھا کہنے کی ضرورت ہے، جبکہ یہ چیزیں معلوم ہے کہ کوئی اپنی چیز کو خراب نہیں بول سکتا، کوئی آدمی اپنی چیز کو خراب نہیں بول سکتا، ان کو پسند کر دیں۔ پھر یہ تو کپڑے وغیرہ کی دکانیں، بہت ساری دکانیں ایسے ہیں جو صبح سے شام تک صرف جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں، اسی کے سہارے پہ وہ جیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے جی اب اس طرح جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، جو دوست احباب کے سامنے جب باتیں آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ایسا کہا، ایسا کہہ کر میں نے فروخت کیا، تو کہتے صاحب جھوٹ کر کیا کریں گے صاحب، کاروبار بغیر جھوٹ کے ہو رہا ہی نہیں، اس طرح کہتے ہیں کہ آج کل کا کاروبار بغیر جھوٹ کے ہو رہا ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنی غلط بات ہے یہ۔ جس کاروبار کو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، معاشی زندگی کا، اپنی معاشی زندگی کا آغاز کیا کاروبار سے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں یہ شخص کہ بغیر جھوٹ کے کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، فریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کو بہت اچھا کہا ہے، کاروبار میں بہت سی برکتیں ہیں، کاروبار کرنا سنت ہے، تجارت سنت ہے، اور اس سنت کو انہوں نے کیا کہا؟ بغیر جھوٹ کے ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ کہ جھوٹ کے اس کے ساتھ ملوث کر دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کیسے غیر قانونی بات ہے کہ بغیر جھوٹ کے نہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور، ان کے سامنے 2 شاگرد آئے تو اس طرح گفتگو ہو رہی تھی، اس کے درمیان تعارف ہوئی کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو کہا کہ یہ صاحب جو ہے
मदरसे में पढ़ाते हैं या मस्जिद में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़रूरतन हलाल। क्या कहा? ज़रूरतन हलाल। उसके बाद कहा कि ये साहब, तो उन्होंने कहा कि इनकी एक ज़ाती होटल है, कारोबार करते हैं, तो कह रहे कि पूरा हलाल। इस वजह से उन्होंने फरमाया कि मदरसे और मस्जिद की जो खिदमत है हकीकतन तो अल्लाह ताला के लिए है, उसके अंदर कुछ मुआवजा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मुआवजा लेते हैं वो ज़रूरत की तकमील के लिए, इसलिए उन्होंने फरमाया कि ये ज़रूरतन हलाल है। लेकिन कारोबार के लिए क्या फरमाया कि ये बिल्कुलिया हलाल है। शर्त ये कि इसको हलाल तरीके से चलाया जाए, झूठ धोखा फरेब वगैरह से बचा जाए, तो ये पूरे के पूरे हलाल है। और दूसरी बात ये है कि दूसरे जो काम है उसके अंदर जो बरकत रखी गई है, तिजारत में अल्लाह ताला ने 90% बरकत ज़्यादा रखी है। दूसरी चीज़ों में 10% अगर बरकत है तो कारोबार में 90% बरकत है। ऐसी एक बेहतरीन चीज़ को इंसान कहता है कि झूठ के बगैर कारोबार हो रहा ही नहीं। कितनी गलत बात है। दिल में सोचे कि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है तिजारत वो हम करें, उस तिजारत के अंदर हम झूठ को कैसे मिलाएं, और फिर लोगों के सामने इस तरह कहना कि बगैर झूठ के कारोबार नहीं हो। कितनी गलत बात है, सोचिए। इस तिजारत के अंदर अगर आप सच बोलेंगे, इंसाफ पर कायम रहेंगे, अमानत के साथ करेंगे, तो अल्लाह ताला के फजल करम से आपके कारोबार में किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। दिन ब दिन ग्राहक बढ़ता जाएगा, दूर दूर तक आपके लिए शोहरत होगी। जब इंसान झूठ से काम लेता है, धोखा से काम लेता है, तो वक्ती तौर पर वहाँ पर जो है खरीदने वाले आते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसको जब पता चलता है तो साला साल आपके दुकान की तरफ रुख नहीं करते। और अगर कोई आदमी सच्चाई के साथ बेचता है, इंसाफ के साथ बेचता है, सही भाव लेता है, तो कितने दूर से क्यों ना हो वहाँ से कस्टमर आते हैं उनके पास और ख़रीदते हैं, और बगैर किसी पूछ के वो सामान लेके चले जाते हैं। एक भरोसा हो जाता है। तो झूठ के अंदर भरोसा ख़त्म हो जाता है, और सच्चाई के अंदर अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ कारोबार करे तो उनकी जो है तिजारत में बरकत होती है और ग्राहक कभी कम नहीं होता है। हमने बहुत सारे दुकान ऐसे देख लिए हैं जो दयानतदारी के साथ, अमानत के साथ और सच्चाई के साथ कारोबार करता है। एक लफ्ज़ उनको बोलने की ज़रूरत नहीं। लोग आते हैं और बहुत सारे सामान लेते हैं, एक लफ्ज़ नहीं पूछता है और पैसे दे के चले जाते हैं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो अक्सर देखा जाता है। जो मारवाड़ी है, दूसरे मज़हब वाले हैं, उनकी दुकान पे आप चले जाइए, एक बात कहने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी जगह से मिलाइए तो आपको ये समझ में आएगा कि मुनासिब कीमत है। लेकिन वही हमारे मुसलमान भाइयों के पास जाइए, कई गुना बढ़ा कर कहते हैं, ऐसा बहुत कम मिलता है जो सही रेट पे देते हैं। ऐसा क्यों है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिजारत के अंदर कोई धोखा नहीं होना चाहिए। जब अमानतदारी, ईमानदारी आपके कारोबार में रहेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से बरकत भी होंगी और दूर दूर तक चर्चा होगा, शोहरत होगी, और आप ऐसे एक नमूने बन जाएंगे कि एक नमूना ताजिर बन जाएंगे आप। एक बात आपके सामने मैं बताता चलूं, आप ये सुने होंगे कि जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मक्के से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए, तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के रहने वाले अंसार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ मुहाजिरीन को जो हर भाईचारा कायम किए थे। हर एक के साथ भाई कायम किए। उस भाईचारा की बिना पर सहाबा किराम तो गोया कि ऐसा समझ लिए कि गोया कि हमारे सगे भाई हैं। जिनकी 2 बीवियाँ थी, उन्होंने एक बीवी को तलाक देकर दूसरे भाई को निकाह कराए। जिनके 2 घर थे, उन्होंने एक घर अपने भाई को दे दिए। जिनके पास 2 बाग थे, उन्होंने एक बाग मुहाजिर भाई को दे दिए। जिनके 2 दरख्त हैं, एक दरख्त खजूर के दरख्त अपने भाई को दे दिया। तो ऐसा ही हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि मुहाजिर साहबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी एक साहबी के साथ उनका जो है भाईचारा कायम किए। उन्होंने कहा कि मेरा ये फुला चीज़ें हैं, आधा मेरा है और आधा
आपका है। कुर्बान जाइए साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की आदत शरीफा पर। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आपने देने का इरादा किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे, मगर मैं लेना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने घी का कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे अमानत दयानत के साथ कारोबार करते, सच्चाई के साथ कारोबार करते थे। धीरे धीरे कारोबार इतना ज़्यादा फैल चुका कि मुआर्रिखीन लिखते हैं कि आपका कारोबार इतना बढ़ गया कि बाहर से माल आना जाना ऊँटों के ज़रिए से जारी। तो फरमाते हैं कि मदीने के सरहद पर अगर आखिरी ऊँट है तो पहला वाला काफिले के जो ऊँट है वो यमन के सरहद तक पहुंच जाते थे। इतना लंबा काफिला खाली तिजारत के लिए। अब याद रखिए, मगर उन्होंने अपने भाई के एहसान को लेना गवारा नहीं किए, मेहनत करना शुरू कर दिए, तिजारत करना शुरू कर दिए। तिजारत में दियानतदारी दिखाए, सच्चाई दिखाए, झूठ का सहारा नहीं लिए। तो अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि उस काफिले के अगर पहला ऊँट अगर यमन के बॉर्डर पे है तो आखिरी ऊँट कहाँ है? मदीने के बॉर्डर पर। उसके बाद फिर एक जंग का मौका आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर माल खर्च करने की ताकीद फरमाई, तो उन्होंने सारा का सारा माल अल्लाह के रास्ते में दे दिया। उसके बाद आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने कह दिया पूरे कारोबार वाले को कि आज से मेरा कारोबार ख़त्म है, अब मैं कारोबार नहीं करूँगा, मेरा जो कुछ था मैं दे चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद दूर दूर ममालिक से उनके पास माल भेजते थे। उन्होंने इसरार किया, नहीं मुझसे नहीं हो सकता है, मेरे पास कोई पूंजी वगैरह नहीं है, मैं नहीं करूँगा कारोबार। उन्होंने कहा नहीं पूंजी की ज़रूरत नहीं है, अब हमारा माल ले, हम तो कारोबार आपसे ही करेंगे, हम तो कारोबार आपसे ही करेंगे, आप हमारा माल ले लें, जब बेचेंगे, बेचने के बाद जब मुनाफा आ जाएगा तब हमें कीमत चुकाए, लेकिन कारोबार आपको करनी है। फिर दोबारा उनको कारोबार शुरू करना पड़ा। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बात यह है कि सच्चाई एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह ज़रूरी है, लेकिन कारोबार के हद तक हमारे मुसलमान भाई के अंदर ये बहुत बेराह रवी है, इख्तियार करते हैं, जो झूठ पर झूठ बोलते हैं। और अच्छे खासे लोग जो संजीदा समझे जाते हैं, जो बावकार समझे जाते हैं, वो भी बहुत सारे काम में झूठ का सहारा लेते हैं और समझते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी। अगर देखा जाए इसके अंदर कोई कामयाबी नहीं है, बल्कि तबाही तबाही, बर्बादी बर्बादी और हलाकतें हैं। अगर आप सच्चाई को अपनाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के लिए कुछ सख्तियों का सामना करना पड़े, लेकिन आगे के आपके कामयाबी की राहें खुल जाएंगी। अल्लाह ताला हमें हर मोड़ पर, हर कारोबार में, हर मामलात में सच्चाई का सहारा लेने की तौफीक अता फरमाएँ। हर किस्म के झूठ से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।